औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नसीर कालों CNP। दोस्तों तुहानू पता कि दिल करता रहिंदा कि दूसरे तीसरे दिन तुहाडे नाल गपशप लगाई जाए। अज जिस मौजू के उपर मैं गल करनी चाह रहा हूँ वो है इस्लामाबाद जलसा, PTI का जलसा। दोस्तों हुण तक बहुत सारिया हुकूमत आईयां ने, सन 85 तो ऑनवर्ड्स देख लो तुसीं, सवाए मुशर्रफ साहब का कुछ दौर कढ़ दो, 5-4 साल जिहड़े है ने प्योरली जिहड़े मार्शल ला दे सी, बाकी तो रहियां यही हुकूमत रहियां सियासी किस्म दी। और किसी भी हुकूमत के दौरान इस कदर जबर और इस कदर सख्ती नहीं सी है कि शहर नूं ही इस तरह बंद कर दिता जाए जिस किला बंद शहर है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है और जिद सारी दुनिया के सफारतखाने, सारी दुनिया के मुल्कों के सफारतखाने ने। जदों भी ये कुछ उत्थे हुंदा वे उहदे दो इंपैक्ट जाते हैं। पहला इंपैक्ट ये हुकूमत जड़ी नकम्मी, नकारा ते नाअहल आ जड़ी अपने ते कंट्रोल नहीं कर सकन डई। दूसरा ये जांदा कि इस मुल्क दे अंदर अपोजिशन नूं इस तरह ही दबाया जाता जिस तरह दुश्मन मुल्क नूं ट्रीट किया जाता। हालांकि जमहूरीयत विच हुसन यही है कि जड़ा इकतदार वाले ने और जड़े इख्तलाफ वाले ने, यानी हज़ब इख्तलाफ और हज़ब इकतदार, दो पहिए हुंदे ने एक मोटरसाइकिल दे कि एक ने अगे चलना, एक ने पिछे चलना। यानी गवर्नमेंट अगे चल रही होंदी आ ते जड़ी है हज़ब इख्तलाफ वो पिछे चल रही होंदी आ, ताकि वो थोड़े बैलेंस रखे उन्हां दे कंडक्ट नूं और उन्हां दी परफॉर्मेंस। लेकिन समझ नहीं आउंदी कि मेरे प्यारे मुल्क के अंदर ये रिवाज क्यों पै गया कि हज़ब इख्तलाफ जदों भी आएगी उन्होंने डंडिया ना, सोटिया ना, उस तो इलावा जनाब आंसू गैस ना, कैनन्स ना, फायरिंग ना, गोले सुट सुट के, शैलिंग कर करके रोका जाएगा। कि अजीबो गरीब मुल्क मेरे दा इन्होंने निज़ाम बनाता और मेरे मुल्क का अजीबो गरीब शोहरत सारी दुनिया ने बनाती है कि इस मुल्क के अंदर कोई बंदा अपनी राय नहीं दे सकता। हालांकि देखा जाए कि मैनू अजे भी याद है कि जदों इमरान खान से हुकूमत उदों एक कराचियों चलते सी ते आके जनाब उत्थे कहंदे सी 10-10, 15-15 धरना दे के बह रहिंदे हुंदे सी। दो इमरान खान ने 20 धरने दिते ने, इस कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी उसका ही करते सी। कादे खिलाफ होंदे सी? महंगाई के खिलाफ आ रहे। और महंगाई केड़ी दे खिलाफ आ रहे ने? जड़ी उदों तेल 150 रुपए किलो, 150 रुपए लीटर सीगा, डॉलर की कीमत तकरीबन $250 रुपया सी और इस तरह बाकी हर चीज़ दियां मतलब रेट सन। लेकिन उदों ये कहंदे सी असीं जनाब हज़ब इख्तलाफ च लिहाजा साडा हक है कि असीं जलसे जुलूस करिए, असीं धरने दईए। और यही चीज़ नूं लैके बिलावल साहब अपना एक धरना लैके आ गए, मैडम मरियम अपना लैके आ गई, हमजा अपना लैके आ गया, मौलाना साहब अपना लैके आ गए। लेकिन उस दौर इस तरह नहीं सी हुंदा कि डांगा मारियां जान, सोटे मारे जान, अज इत्थे बंब निकल आया, अज इत्थे धमाका हो रहा, अज इत्थे ये हो रहा। मुल्क की शोहरत नूं दागदार करन च इस हुकूमत का इन्ना ही हथ आ जिन्ना साडे मुल्क नूं बदनाम करन च इंडिया का हथ है। देखो जदों किसी मुल्क की गवर्नमेंट ये कहती है कि मेरे दारुखिलाफा च दहशतगर्द आ गए ने, मेरे मुल्क दे मरकजी दारुखिलाफा जिहड़ा है उहदे अंदर बंब रखे जा रहे हैं, दुनिया च की कंसैप्ट जाएगा, दुनिया के अंदर की मतलब दिया जाएगा। इसका मतलब यही दिया जाएगा ये गवर्नमेंट जिहड़ी आ नाहल भी आ, नकम्मा भी आ, नकारा भी आ। अगर एक हज़ब इख्तलाफ की टीम पार्टी अगर जलसा करना चाहती है तो उन्होंने प्रॉब्लम की है इन्होंने जलसा करने और देन लो भी जलसा करके देखो, जिस तरह इन्होंने वो टाइम देंगे सी कि जलसा करके देखो तुम जो करना करो, इन्होंने ही चाहिए उन्होंने टाइम। लेकिन ये अपना वकार भी बर्बाद कर रहे हैं। और सब तो तकलीफ की गल यह कि ये जी सो कॉल्ड सियासी हुकूमत आ ये साडे अदारियां का बेड़ा गर्क कर रही है, अदारियां को बदनाम कर रही है।
ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਦਨਾਮ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਜਲਸਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆਖਰ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਫਟ ਗਈ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਡਰਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਲਸਾ ਹੋਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਇਆ ਬੈਠਾ, ਸਿੰਧ 'ਚ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਫਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਆਦਤ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਹਿੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਜ਼ਿਲਤ ਵੀ ਖੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਟੇਨਰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਲਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਜੋ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਸੀ, ਮੋਟਰਵੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੱਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਨੇਕੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਆਖਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਕਲੀਫ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਣੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਖਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਪਾੜਨੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ? ਇਹ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਕਾਦੇ ਨੇ? ਮੁਲਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਨਜ਼ਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਰ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਨ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਰੋਕਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖਲੂਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਸ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿਉਂ? ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸਾ ਕਰਨਾ ਵੈਸਾ ਭਰਨਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਣ ਹੀ ਡਏ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ फरमाए, खैर खैरियत रखे। अल्लाह ताला सानू अपने नेक अच्छे मकासद कामयाबी ता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।